भविष्य टिके निज विषय कहीदेवे आपनकर घर को जिला को ब्लॉक रे आपनकर घर मो घर है एक्चुअली प्रॉपर बालेश्वर ऊपर सेंट्रल स्कूल रु बस 200 मीटर दूर रे अच्छा केवी प्रॉपर बालेश्वर स्कूल कहली पूरा प्रॉपर बालेश्वर। अच्छा आपण भद्रक पई कोन खेलंती भद्रक पाई पुंटिया भाई पाई केबे केबे क्लब मैच डाकंदी आगे अन्य टीम पाई जो रेलवे भद्रक रेलवे अभी या फिर कोन गोटे चरमपा रेलवे जो से में डाकंदी खेलिया पाई हमर क्लब मैच का किंतु आपण प्रॉपर क्लब जदी निज क्लब होची से होची आदर्श क्लब बालेश्वर आदर्श सब मु एकेडमी रे प्रैक्टिस करे जाना बालेश्वर क्रिकेट एसोसिएशन। अच्छा 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 भविष्य आपनको परिवार रे की सब रहंती फैमिली रे बाबा अछंती मम्मी अछंती हम बड़ दीदी से बे जॉब अच्छा आपण जने करूची बेंगलोर। अच्छा बापा कोन करंती आपनकर बापा रेलवेज रे अछंती कोठी अछंती बापा अच्छा बालेश्वर रे। अच्छा प्रॉपर बालेश्वर रे ही अछंती हाँ हाँ और मां हाउस वाइफ हाँ अच्छा भविष्य बेरा टिके आपन बापा को ऊपर एमडी कथा तो करिवे तो वाहन का रेल दुर्घटना हेतिला बापा कोठी थिले बापा जस्ट माने ऑफिस आसी घर ही पहुंची तांको जेमिति कॉल आसला पाखापाखि 12 घंटा से किछि खाई भी नथिले सेई दिन ही जो गले 2-3 दिन परे आसले सी भी जानि नथिले कोन हेची तांको कि गोटे कॉल करी ऑफिसर कहले कि एमिति कोन एक्सीडेंट हेची जल्दी जाके रिपोर्ट करो तो सी सेतले कोन हेची 2-3 जन स्टाफ का संगे गले जाके रिपोर्ट देले। घर ठारू केते दूर महंगा बाहन का अप्रोक्सीमेटली 27-28 किलोमीटर हेचियो। अच्छा अच्छा भविष्य आम शुणिलु जो ट्रेन एक्सीडेंट होता तार पायलट को बंचई एमती कि शुणिलु रोनाल्ड दास बोधे सेठारे जाके बंचई एमती गोटे घटना आम शुणिलु आज्ञा कौन घटना कौन सत थिला कौन रोनाल्ड दास एमती बंचई पायलट तांकर जो ट्रेन ड्राइवर को भविष्य आपनकर कथा नेटवर्क रो बहुत प्रॉब्लम होची कथा क्लियर सुबुने आज्ञा एबे सुबिला आपनकर नेटवर्क रो प्रॉब्लम होची बोधरे ना एते तो मो नेटवर्क ठीक चल जी वाईफाई कनेक्टेड हेची ठीक ठाक चलची तो हाँ अपन बेले बेले वॉइस क्लियर आछि। मोर भी वाईफाई अछि क्लियर होची किंतु बेले बेले नेटवर्क रो प्रॉब्लम होची तो हमें कंटिन्यू करिवा कोन से रोनाल्ड दास के विषय में कथा होतले रोनाल्ड दास कोन सतरे जेंग से बंची थे आज्ञा आज्ञा मु जतले कॉल करली रोनाल्डो कॉल उठिलेनी तो तापर जतले लाइव टेलीकास्ट करले तो मु न्यूज देखतली कि रोनाल्डो ही लेडर पकी चढ़ी कि से ट्रेन ता जेमती ता ऊपर रहितला बगी ऊपर तो सेटा चढ़ी कि ताको भांगी कि से ताको काढिले बापा भी सेठी थिले से भी कहउथिले। अच्छा 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 भविष्य टी हमें आपनकर वाईफाई टा आपण बंद कर दिले देखियो आपनकर नेट अछि ना नहीं नेट टी हाँ चले देखबा ना नेट प्रॉब्लम रहइबो नेटवर्क अछि ठीक है टी बंद ऑफ वाली कर ठीक दे है जस्ट अबे आसी हां एबे एबे ठीक ठाक रहइबो टिके हां ठीक है हमें एबे ठीक ठाक रहउजी हां सर ना बस है कि से ताकर ड्राइवर को बंची से ट्रेन ड्राइवर को आज्ञा आज्ञा निश्चित भाବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଘଟଣା ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଯାଇକି ବଞ୍ଚିବା ଆମ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା ଥିଲା ଏବଂ आज्ञा ସାହସ ତାଙ୍କର ମାନିବାକୁ ପଡିବ ରୋନାଲ୍ଡ ଦାସଙ୍କର ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯାଇକି ବଞ୍ଚେଇବା ଗୋଟେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନଥିଲା ଟ୍ରେନକୁ ପୁଣି
खोलिकी जाइकी तांको बंचेवा मेडिकल नहीं गोटे बहुत बड़ घटना किंतु हम ओडिशा क्रिकेट पे निश्चित भाव गोटे बहुत बढ़िया गोटे आमको फैक्ट्स मिली या पर हम निश्चित भाव वीडियो करने चाहिए और ता पूर्व भविष्य बेहरा आम जाना चाहिए आप जड़े बोलर ओडिशार जसप्रीत बुमरा आपको कहुए एमती एक्शन आगुरी थिला ना आपण फॉलो करथिले आपण ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7 କ୍ଲାସ ରେ ଥିଲି ସେବେ ତ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତା ଆଗରୁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଗଲି କ୍ରିକେଟ ଏକା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲି। 7 କ୍ଲାସ ରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଯୋଉ ବି ଖେଳୁ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେମିତି ନାହିଁ କି ଯେମିତି ଖେଳନ୍ତି ଗଲି କ୍ରିକେଟ। ତ ମୁଁ ସିଧା ମାନେ ଯେମିତି ମୋର ଆଗରୁ ଆକ୍ସନ ଥିଲା ବ୍ରେଟଲି ଭଳିଆ, ମୁଁ ଯେତେ ପକେଇଲି ମୋ ସୋଲ୍ଡର ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଲା। अच्छा ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏମିତି ପକେଇ ହବନି, ତ ମତେ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲେ ତୁ ଟିକେ ସ୍ଲିଙ୍ଗି ଆର୍ମ ହେଇକି ପକେଇଲୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲି ମତେ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ हम्म ଆଉ ପକେଇବାକୁ ବି ଇଜି ଲାଗିଲା। ତ ସେବେଠୁ ସେ ଆକ୍ସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଅଛି ମୋର। हम्म ओडिशा ପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ କୋ ଟ୍ୟାଗ କଣ ଲାଗିଛି କଣ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ୟାମ୍ପ ରେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଓଡିଶା ପାଇଁ 2019-20 ରେ ଅଣ୍ଡର 16 ଖେଳିଥିଲି ବିଜୟ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଟ୍ରଫି। ତାପରେ ତ କିଛି ଖେଳି ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରିଭିୟସ ରିସେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର 19 କ୍ୟାମ୍ପ ରେ ଥିଲି। अच्छा अच्छा सीके आप अंडर 19 कुछ भी आ रही ना भिन्नू मकड़ ଦୁଇଟା କ୍ୟାମ୍ପ ରେ ଥିଲି ମୁଁ। ଦୁଇଟା କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଅ, ଭବିଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଫର୍ମାଟ କଣ ଅଛି? T20 50 ଓଭର ନା ଟେଷ୍ଟ? ମୋ ଫେଭରେଟ ଫର୍ମାଟ ମତେ ଲାଗେ 50-50। ଆଚ୍ଛା 50 ଓଭର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଖେଳିଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ 50 ହଁ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍? ହଁ, ବେସିକାଲି ତ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିକାଲି 50 ଓଭର ଫର୍ମାଟ ହିଁ ହଉଛି। ଯେମିତି କଳାହାଣ୍ଡି ନିଅନ୍ତୁ କି 19 ରେ ଯୋଉ ଓଡିଆଇ ଫର୍ମାଟ ସେଟା 50 ଓଭର ଫର୍ମାଟ ହଉଛି। ହୁଁ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମ୍ୟାଚେସ୍ ବି ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ଓଭର ଫର୍ମାଟ ହିଁ ଖେଳେ। ହୁଁ ଭବିଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ କ୍ରିକେଟର କିଏ? କାହା ପାଖରୁ ଇନ୍ସପିରେସନ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ରିକେଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଇନ୍ସପିରେସନ ଟାଇମ ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଆଉ ବୋଲର ଭିତରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ବ୍ରେଟଲି। ବ୍ରେଟ୍ ଲି ଆପଣଙ୍କର ହଁ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଇନ୍ସପିରେସନ ହେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଅ, ଏବଂ କ୍ରିକେଟରେ ରୋହିତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ। ହଁ ହଁ ଅ, ଆପଣ ଏଇଠି ଜଣେଇଲେ ପାଇଁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବ୍ରେଟଲି ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଏମିତି ବୋଲର ଯିଏ କି T20 ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲର ଥିଲେ ଯିଏ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ରେଟଲି ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକଦା ଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବହୁତ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ର ଦମଦାର ଅଲଗା ଟିମ୍ ପାଖରେ ସେ ରଖୁଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟ ବେହେରା ଗୋଟେ ବୋଲର ପାଖରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ପାଖରେ କଣ କଣ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ପାଖରେ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଟା ରହିବା ଦରକାର। ହୁଁ ବିକଜ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଯଦି କ୍ରିକେଟର ଲୁଜ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବନି। ହୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବେ, ଯେମିତି ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଲୁଜ କରିବାର ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହୁଁ ସ୍କିଲ ସେଟ ହୁଁ ଆଉ ଫିଟନେସ। ହୁଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ଲାଇଫରେ। ହୁଁ ଭବିଷ୍ୟ କେମିତି ବଲ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? କୋଉ ପ୍ରକାର ବଲ୍? ୟର୍କର, ଆଉଟ ସୁଇଂ, ଇନ ସୁଇଂ, ବାଉନ୍ସ, କୋଉ ପ୍ରକାର ବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଇନସୁଇଙ୍ଗ ପକେଇକି ବୋଲ୍ଡ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭିତରକୁ ପକେଇକି ବୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁ ଆପଣ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗେ? LBW ବୋଲ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଆ, ଓଡିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଓଡିଶାର ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟ ବେହେରା। କିଏ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଯାହାକୁ ବୋଲିଂ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ସେମିତି ତ ବହୁତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ଫିର ମତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କ୍ଷମା ସାଗର ବଳଙ୍କୁ। କାହିଁକି? ସିଏ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡିଫେନ୍ସ ତ ସେ କରନ୍ତିନି। ହଁ ଭଲ ବଲକୁ ବି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ମାରିଦେବେ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା। ଆଚ୍ଛା 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 କୋଉଠି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେଇଛି କ୍ଷମା ସାଗର ବଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କୋଉଠି ଆଡେ କେବେ କଲ? ବହୁତ ଆଡେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଆଡେ ମାଡ ବି ଖାଇଛି ତାଙ୍କଠୁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଓଭର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରନ୍ କେତେ ଖାଇଛନ୍ତି କ୍ଷମା ସାଗର ବଳ ପାଖରୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର ହାଇଏଷ୍ଟ ଖାଇଥିଲି 28 ରନ୍। ବାବା କୋଉଠି ସେ ଜାଗା?
ସେଟା ତ ମନେ ନାହିଁ, ସେଇ ଯାଜପୁର ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିଲା, ରେଡ ବଲ ମ୍ୟାଚ ହଉଥିଲା, କ୍ଷମା ହିଁ ମାରିଥିଲେ। ହୁଁ, ହୁଁ। ଏବଂ କ୍ଷମା ସାଗର ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ T20 ଫର୍ମାଟ ରେ କଣ ଓଡିଶା ଟିମ୍ ରେ ଜାଗା ମିଳିବା ଦରକାର କ୍ଷମା ସାଗର ବାବୁଙ୍କୁ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କାହିଁକି କିଛି ଖେଳି ନାହିଁ। କ୍ଷମା ବି ବହୁତ ବଡ ପ୍ଲେୟାର, ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା କହିବାର, ଖେଳିବାର। ମୁଁ ବହୁତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯୋଉ ମେଟିଂ ଉପରେ ଖେଳୁଛେ ସେଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ। ଆମେ ବହୁତ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ ଉପରେ ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ ଦଉଛେ, ସେଟାକୁ ଯଦି କମେଇକି ଯଦି ଆମେ ଟର୍ଫ ୱିକେଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମ୍ୟାଚ ଯଦି ଖେଳିବା ତ ବେନିଫିସିଆଲ ହବ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ଅନେକ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଟ ଉପରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନାଲ ମ୍ୟାଚ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଟା ଟର୍ଫ ରେ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଠି ହଁ ଫରକ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ତ ତାରି ଉପରେ ଆମେ ହଁ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ମ୍ୟାଟ ପିଚ୍ ରେ ଆପଣ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ଟପ୍ ପିଚ୍ ରେ ବୋଲିଂ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, କଣ ଫରକ ନଜର ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ? କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ସେଟ୍ ହବାକୁ ପଡେ? ସେମିତି ତ ବୋଲର ପାଇଁ ଟିକେ ଲେନ୍ଥ ଭେରି କରେ। ଯେମିତି ଟର୍ଫ ରେ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯୋଉ ବଲଟା ଡିଫେନ୍ସ କରିବ ୟା ଫିର ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେକା ମାରିବ, ସେଟା ଟର୍ଫ ରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ବଲ ସେଟା ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ବେସିକାଲି ମ୍ୟାଚ ଟା ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ମତେ ଇଜି ଲାଗେ, ବଲ୍ ଟା ମାନେ ଭଲରେ ବାଉନ୍ସ ହେଇକି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଟର୍ଫ ଯଦି ଉପର ନିଚେ ଟିକେ ହୁଏ ତ ସେଠି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସହଜ କୋଉଟା ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଟର୍ଫ ରେ ବୋଲିଂ କରିବା ନା ମ୍ୟାଚ ରେ? ନାଇଁ, ମତେ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ଲାଗେ ଟର୍ଫ ରେ। ଆଚ୍ଛା। ମ୍ୟାଟିଂ ରେ ତ ଆମେ ଟର୍ଫ ରେ ସ୍ପାଇକ ପିନ୍ଧି ପକେଇ ପାରିବୁନି, ଗୋଡ ସ୍ଲିପ ହବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ବହୁତ କିଛି ଇଞ୍ଜୁରିଜ ବି ହେଇଥାଏ ମ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ, ରନ ଏକା ବି ହୁଏନି। ତ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ ରେ କେତୁଟା ଟର୍ଫ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଟର୍ଫ ୱିକେଟ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁରା ବନା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ପରମିଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଆଗରୁ ନହେଲେ ସେଇଠି ବି ମ୍ୟାଚ ଖେଳ ହଉଥିଲା। ମାନେ ଆପଣ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ କି ଭଦ୍ରକ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 2, 3, 4, 4ଟା ଟର୍ଫ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର। ଏଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର, ବଟ୍ ଏଟା ସି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ବିଷୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ସିଏ କେମିତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି କେମିତି ତାକୁ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟ ବେହେରା, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କ୍ରିକେଟକୁ, ସରି ରୋହିତ ଶର୍ମାର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଇନ୍ସପିରେସନ ହେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ଆପଣ କଣ କେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କୋଉଠି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ତ ସେମିତି କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଟିଂ ତ କାହିଁ ମିଳେନି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମରେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ନଏଡା ଯାଇଥିଲି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ, ସେଇଠି ମୁଁ କରିଥିଲି 46 କରିଥିଲି, ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିଲି 50 ଓଭର ଫର୍ମାଟ। ନଏଡା ମାନେ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା, 46 ରନରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ହଁ ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜିତେଇଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟ ବେହେରା, ଜିତେଇଥିଲି। ଭବିଷ୍ୟ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟର, କେତେ ସମୟ? ରାଶିଦ୍, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ କଟିଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ, ଟିକେ ଫୋନ ଆସିଯାଇଥିଲା ଭବିଷ୍ୟ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟର, ୱାର୍ମ ଅପ ରେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି? ଆପଣ ଜିମ୍ ରେ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନେଟ୍ସ ରେ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ? ବେସିକାଲି ତ ୱାର୍ମ ଅପ ରେ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ ଦବା କଥା 30 ମିନିଟ୍ସ ଟୁ 45 ମିନିଟ୍ସ। ବଟ୍ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଏ 20 ମିନିଟ୍ସ। ଜିମ୍ ୱିକଲି 2 ଡେଜ କରେ, ଆଉ ରେଷ୍ଟ 1 ଡେ ଥାଏ ମୋର। ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ର କ୍ୟାରିୟର ର ପ୍ରଥମ 5 ୱିକେଟ ହଲ୍ କୋଉଠି ନେଇଥିଲେ, ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ଅଣ୍ଡର 16 କ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି କ୍ୟାମ୍ପ ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଭରରେ 3ଟା, ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ଓଭରରେ 5ଟା ୱିକେଟ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏବଂ ବୋସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ କ୍ଲବ ଆଗରୁ ମ୍ୟାଚ? ଥିଲା ସେଇଠି ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କୋଉଠି ଥିଲା? କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଥିଲା ଆମର କଣ ଏମିତି ପାରାଦୀପ ଯୋଉ ଥାଏ, ପାରାଦୀପରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ 30-35 ଓଭର୍ସ में, ସେଇଠି ମୁଁ ନେଇଥିଲି 6ଟା ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି, ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ନେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ହଁ। ଭବିଷ୍ୟ ବେହେରା କେବେ
ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଜୀବନରେ ଡିପ୍ରେସନ ରେ ଆସିକି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ଆସିକି ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ କୁ ଛାଡିଦେବି ବୋଲି? ରାଶିଦ୍ ଭାଇ ରିସେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଛାଡିଦେବି। 19 ଯେବେ ମୁଁ ପାଇଲିନି ମତେ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା, ସରିଗଲା କାହିଁକି? ସବୁ, ଏବେ ଆଉ ଖେଳିବିନି। କାହିଁକି ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲି ଫିର ବି ମତେ ଟିମ ରେ ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ତ ସେଇଠି ଟିକେ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ କଳାହାଣ୍ଡି କପ ରେ ବି ସିଲେକ୍ସନ ହେଲାନି, ପରଫରମେନ୍ସ ଡାଉନ ହେଲା। ତ ହୁଁ ଏଇଠୁ ହୁଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଦିନ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇନେବି, ତାପରେ ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲି ଆଚ୍ଛା। ଷ୍ଟେବଲ ହେବି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖେଳିବି। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆପଣ। ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ପେସ୍ ଆପଣ ଭଲ, ବୋଲର, ପେସ୍ ବୋଲର। ପେସ୍ ବୋଲର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣ। ହଁ, ହବି କଣ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କର ହବି କଣ? ଖାଲି ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି ଘରେ ଆପଣ? ଖାଲି ଖାଲି ସମୟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ, ନହେଲେ ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ନହେଲେ ଫୋନ୍ସ ରେ ଗେମ୍ ଖେଳେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପରଫରମାନ୍ସ ରୁ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ପରଫରମେନ୍ସ ତ ଏବେ ବହୁତ ଡାଉନ ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ବିଲକୁଲ ବି ଖୁସି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି ଆଗ ସିଜନ ପାଇଁ, କେମିତି ମୋର ପରଫରମେନ୍ସ ଆହୁରି ବେଟର ହବ। ତା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପରିଶ୍ରମ ତ ଏବେ ଏବେ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଛି, 2 ଟାଇମ ନେଟ୍ସ ଚାଲିଛି, ଫିଟନେସ ଚାଲିଛି। ହୁଁ ହୁଁ। ଆପଣ ହ୍ୟାଲୋ। ଜଣେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟାନ, କେବେ ହଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବେ ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି କି ନାଇଁ ମୋ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି? କେବେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏମିତି? ହଁ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଯେବେ ମୁଁ 9th କ୍ଲାସ ରେ ଥିଲି। ତ ହୁଁ ମୋ ହୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଚ ପଡିଥିଲା, ତ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଥିଲା। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 4 ରୁ 5 ମନ୍ଥ ମୋର ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ମତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଆଉ ଖେଳି ପାରିବିନି, ହୁଁ ହୁଁ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ। ଘରେ ବି କହିଲେ କି ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଖେଳିବୁ। ତାପରେ ସାର୍ ଫିର କନଭିନ୍ସ କରେଇଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ହୁଁ। ପୁଣି କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ଭବିଷ୍ୟ ବେହେରା ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣ ଜଣେ ବୋଲର, ପେସ୍ ବୋଲର, ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜଣ ଏମିତି ବୋଲରଙ୍କର ନାଁ କହିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇନ୍ସପିରେସନ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟରୁ, କହିବେ 5ଟି ବୋଲରଙ୍କର ନାଁ? ପାଞ୍ଚ ବଲ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି। ହୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ପ୍ରୀତ ସିଂ ଚୌହାନ। ହୁଁ ହୁଁ ହେଲା ଶେଖର ମାଝୀ। ହୁଁ ହୁଁ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ଫିଫ୍ଥ ହେଲା ସୁନୀଲ ଲାଉଡ। ସୁନୀଲ ଗାଉଡ। 5 ଜଣ ଏମିତି ବୋଲର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ହଁ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟରୁ। ହଁ। ଭବିଷ୍ୟ ବେହେରା, ସତ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ? ସେଟା ତ ମୁଁ ଏବେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ସେଟା ତ ଘରେ ଆଚ୍ଛା। ଯାହା କହିବେ, ସେଟା ତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କେତେ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋର ହେଲା 21। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି? କାହା ପାଖରୁ ଇନ୍ସପିରେସନ, ନା 21 ପଛରେ କିଛି କାହାଣୀ ରହିଛି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, 21 ମୋ ରୋଲ ନମ୍ବର ଥିଲା କ୍ଲାସରେ ଆଗରୁ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କ୍ଲାସ ଯେବେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ 21 ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ଥିଲା 21, ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ 21 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଠି ଅମୃତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତମ ସ୍ମାଇଲରେ ସବୁ ଝିଅ ପାଗଳା। ଅମୃତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭରେ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ। ଅନେକ ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲର ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ହଁ, ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ। ଆଚ୍ଛା, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟ, ଅମୃତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ନା ତମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍? ଆପଣ ସେଟା 2 ଜଣ କମ୍ପେୟାର କରିଦେବେ, ସେଟା ଜାଣିଛି କିଏ। ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ଜୋକ୍। ଆମେ ଯିବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଉପରେ ଆମେ ଯିବା। ସ୍କୁଲିଂ ଆପଣ କୋଉଠି ସାରିଥିଲେ? ମୁଁ କେଭିରେ ହିଁ କରୁଥିଲି, 12 ଯାଏ କେଭିରେ ହିଁ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଁ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତରେ ହଁ। ବହୁତ ବଡ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆପଣ ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଢା ସ୍କୁଲ ସାରିଥିଲେ। ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଥିଲେ? ଏଭରେଜ ଥିଲେ ନା ମିଡିୟମ ଥିଲେ ନା ପୁଅର ଥିଲେ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ତ 9th ଯାଏ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲି। ହୁଁ 10th ରେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଷ୍ଟେଟ ଖେଳିଲି,